ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। नड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ये दसन कि 2019 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ किसानों ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ नहीं लिखी सी। ਜੇ ਅਸੀਂ उस कानून ਨੂੰ लागू कर ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ विरोध क्यों कर रही है। नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित में फैसले ले रही है। MSP सी ते हमेशा रहेगी। ਅਸੀਂ किसानों ਨੂੰ आजादी दी है। कांग्रेस सिर्फ विरोध कर रही है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस तो तिखे सवाल पूछे ने। कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन ने दसन कि 2019 दे कांग्रेस दे मैनीफेस्टो च किसानों नूं मंडी तो आजाद करन दी गल लिखी सी या नहीं, ते जेकर असीं उस गल नूं कानून वजों लागू कर दिता तां फिर हुण कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है। MSP हमारी सरकार ने बढ़ाया, हमारी सरकार ने उसकी लागत बढ़ाई और हमने कहा कि MSP रहेगा, हमेशा था, है और रहेगा। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि यह भी रहेगा। इसमें दिक्कत की क्या बात थी? कौन सी दिक्कत की बात थी? अच्छा, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं, अमरिंदर सिंह मेरे को जवाब दें कि 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखा है कि नहीं लिखा है कि हम अनाज मंडी से किसानों को आजादी दिलाएंगे। यह लिखा है कि नहीं लिखा है? यह लिखा है कि नहीं लिखा है कि हमारी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 विल गो अवे? यह लिखा कि नहीं लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम और सुदृढ़ बनाएंगे? आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, मोदी जी ने करके दिखा दिया क्योंकि मोदी जी ने कर दिया इसलिए विरोध करना है। यह है तरीका सोचने का। आप में अगर ताकत है तो आप अपनी मैनिफेस्टो को कहिए कि आप ये गलत लिखा था। आप कहिए कि हमने लोगों को धोखा दिया था जब हम चुनाव में गए थे। आप बताइए उनको, अगर आप में ताकत है, इफ यू हैव द पॉलिटिकल ऑनेस्टी, आपको कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, हर एक तरीके से हमको ही देखने का तरीका बन गया। यह कौन सा तरीका है? पंजाब में तो अजब की बंदिश थी। पंजाब में बंदिश यह थी कि तुम अपने गांव के नजदीक के सब्जी मंडी में ही बेचोगे। आप जिले से भी बाहर अपना फल नहीं ले जा सकते, जिले से बाहर अपना चावल नहीं ले जा सकते, जिले से बाहर अपना गेहूं नहीं ले जा सकते। आपको प्रोक्योरमेंट करना होगा तो उसी के बीच में करना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं, पंजाब में तो आप आड़ती भी नहीं बदल सकते थे, यह स्थिति थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा, सिर्फ एक ही बात कही कि आप अपने सब्जी मंडी में बेचना चाहते हो, अनाज मंडी में बेचना चाहते हो, आप बेचो। आप नहीं बेचना चाहते हो, आपको आजादी है। आप दूसरी मंडी में बेचना चाहते हो, आप दूसरी मंडी में बेचो। आप जिले से बाहर बेचना चाहते हो, आप जिले के बाहर बेचो। इसमें कहां गलती है, कहां गलत चीज है? यह किसान को आजादी देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जिसको हमको समझना चाहिए। जेपी नड्डा सीधे पंजाब सरकार ते वरदे नजर आए। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो तिखे सवाल पूछे ने। कहा अपनियां कई गल्लां जेकर मोदी ने पूरियां कर दित्तियां तां इस करके परेशानी हो रही है। तो उधर बीजेपी नवीं खेती कानूनों नूं किसानां दे लगातार हक विच दस रही है, पर विरोधी तरह लगातार सवाल चुक रही ने। सुनील जाखड़ ने कहा कि केंद्र दे नवें खेती कानूनों दे नाल किसानां दी कबर पुट्टी जा रही है, जबकि भगवंत मान ने कहा कि केंद्र अज रेल अते ट्रैक दी सुरक्षा दी गारंटी मंग रहा है, पर MSP दी गारंटी देने नूं तैयार नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, आ कबर पट्टी है किसानी दी, पंजाबी दी, पंजाबियत दी ते साडे पूरे इस किसानी खेतर दी कले पंजाब
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆੜੀ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਧਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣ ਸਿੰਘ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ, ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਪੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਯੂਐਸਏ ਜਾਂ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹਦਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੇ ਜਾਂ 8000 ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਚੱਕੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਦੀ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਲਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 26 27 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਜੁਨੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਰ ਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 5000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ 20-25 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਇਲਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ फार्मर्स एजिटेशन करके वो स्टॉक असी मेंटेन नहीं कर पा रहे। आज दे दिन सिर्फ 2 दिन का कोयला कुछ थर्मल प्लांट्स दे विच है, कुछ थर्मल प्लांट में 4 दिन का है, कुछ थर्मल प्लांट में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। लाइक तलवंडी साबो है ऑलमोस्ट नेगलिजिबल है। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। खेती कानूनों के विवाद के विचाले केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को एक होर झटका दिता है। केंद्र ने पंजाब का
RDF ਯਾਨੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ CCL ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਹਾਲ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ CCL ਚੋਂ ਫੰਡਸ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ MSP ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਮੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ, RDF, ਮੰਡੀਕਰਨ ਫੀਸ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਚ RDF 0 ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ CCL ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ 0 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿ CCL ਚੋਂ ਡਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਈ ਰਵੇ ਉਹ ਰਕਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ CCL ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਦਾਮੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਲਈ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ CCL ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ CCL ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ CCL ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਯਾਨੀ RDF ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੀ। RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP ਦਾ 3% ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੋਂ ਆਟੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੋਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਟੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋਗਰਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਉਸ ਅੰਨ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਚੈਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ, ਖੁਰਦ-ਮੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੜਾ ਸੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਨੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ
ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਸਰੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ ਲਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੈਮ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।